бардорое ки обуна ҳастанд дар ҳамин шабака колокольчика нафисиро зер карда аввалин шуда наврҳои навро тамошо кунед. мегӯяд як одами пулдор сарватманде вориди масҷид мешавад, миад пеши домло, пеш домло миад, мегӯяд домло ягон ниёз надорӣ? мақсад ман як камтар маблағ овардам, агар ягон ҳоҷату ниёз дошта бошӣ, мақсад ин мо тайёрем ки хизмат кунем. худованд раҳмат кунад у домлоорам, у олимҳорам, оно ҳам олимҳои раббонӣ буданд, оно ҳам ҳамаш такяи бо худо доштанд, ҳеҷ вақт такяи ба одамову ба пулдору ба молдору ба мансабдору такя намекарданд. оли пайғамбармон мега ҳар касе ки агар саҳар барои хотири надоштани дар хона чизе агар бихезаву мегаҳанд та чеҳраша турш кунад, ғамдор хача бигирад, ӯ ҳамчунон аст ки худованда дар байни мардум ғайбат кардааст. ҳар касе ки мега агар пайғамбармон як одами молдора агар ба хотири пулуш агар таъзим кунад дастоша пеши бар кунад, сеяки динаш айбайн меравад. ин олим бародарои азиз вақте ин гапа аз мардаки пулдор ки шунид, гуфт шарм мия дар як хонаи қарор дорум ки соҳиби ин хона мондагӣ ман асту ҳоҷат талаб кунам. бародари азизи сухана бинед, ман дар масҷидам, ин хонаи худо ҳай, ман дар хонаи худо худо мондагӣ асту ниёз талаб кунам. мега ин мардаки пулдор ай ҳикмати сухани ин мегад бархурдонаш гуфт шояд ҳай фикр кард ки дар даруни масҷид намешавад, берун да мега истод, берун да истоду ку кайи ҳазрат мебирояд. ҳазрат ки биромад гуфт, ҳазрат гуфт ҳай дохили масҷид буда ку бо ҳамун суол май ман омадам ки ягон ниёзи шуморо берун кунам. гуфт мақсади шумо ниёзи дунявӣ аст ё ухравӣ? гуфт ман ниёзи ухравӣ шуморо бароварда наметавонам, ва ба ҳамин ниёзи дунёитон муроҷиат дорам. гуфт ӯ худое ки гуфт ҳам ниёзи дунявӣ ма мебарорад, ҳам ниёзи ухравӣ ма мебарорад, ман дар ӯ муроҷиат намекунам, дар ту муроҷиат кунам. бародарои азиз, инҳо ба ин рафторшон, ба ин рафторшон ҳам шарафу обрӯи аҳли илма қапиданд, ҳам иззати дина нигоҳ доштанд. то чанде одам агар бародарем дастот пеши бар хаму бидавию чоплуси куниву мақсад падхалимӣ киву дигар кунӣ, ҳамон қадар худам хор мешавад, динам ҳамон қадар хор мешавад. зинлиёз гу ман худое ки ҳоҷати дунявиву ухравӣ ма мебарорад, аку ма уда муроҷиат накунам, туда муроҷиат кунам. аллоҳи меҳрубон оқибатомона ба хайр кунад. бародарои азиз, ин 6 чизе буд ки ҳазрати ҳотам гуфта, иншоалло маканам ҳамин 6 рӯза ма биём барои шумо якта якта ҳар кадомиро баён кунам, ва ило ин вақто фурсат наметад. барои ҳамин якумш ҳамин аст ки аз омад дар ризқ ё дар раззоқ будани худо шубҳа накунед, шак накунед. розиқ аллоҳ ҳаст. бародари азиз, абдулқодири бедил мега ба ҷуз ризқи муқаддар нест мумкин ҳосили омад, агар чун анкабутон ришта дар сад бому дар резӣ. ҳамин агар тортана мепартояд ку чӣ оша, ҳаму чиш меган, ҳаму тори ришташа мепартояд, мега агар сад хона даки ҳам хеле тору тур партой, ба ҷуз ризқи муқаддар нест мумкин ҳосили омад. чизе ки ҳаму лимит омадаги ҳаму меғалта зиёд намеяд. агар 100 хонара ки ҳаммара иҳота кунӣ бигирӣ намешидаст, чизе ки аллоҳ хоҳад. ҳазрати уқба ибни омир як саҳобаи пайғамбармон ай ҳазрат пурсид ки ҳазрат мара як далолат намекунӣ ба як амале ки мехоҳам ки ҳам хайри дунё биёбам, ҳам хайри охират биёбам. мехоҳам ки иззати ҳам дунё дошта бошам, ҳам охират. ҳазрат гуфтанд ки амсик алайка лисонак вабки ало хатиатик валиясака байтук. ира ҳазрати имом тирмизӣ дар китобаш меорад. гуфт барои он ки ту агар хайри дунё ва охират биёвӣ, ту агар шарафи дунё ва охират биёвӣ, уқба пойбанди се чиз шав. ҳамеша бо забонат суханеро бигӯ ки дар ӯ розигии худо бошад. ду ҳар хатову камбуду лағжише ки то имрӯз кардӣ, барои онҳо оби дида кун, барои онҳо гирья кун. сеюм дар хонадонат низоми исломиро ҷорӣ кун. яъне хонадони ту бояд ҳамаш аҳли намоз бошанд, хонадони ту бояд ҳамаш аҳли рӯза бошанд, хонадони ту бояд ҳамаш қуръонхон бошанд. яъне хонадони одами мусалмон бояд бӯи дин кунад,
باید بوی قرآن کند. عقبه گفت پایبند این سه چیز شو تا همون خیر دنیا و آخرت میابی. شیخ سعدی میگفت غمی روزی مخور مزن اوراق دفتر را که پیش از طفل ایزی پر کند پیستان مادر را. آری طفل آمده میگفت پیستانای مادر پری شیر منتظرت است که کی مقصد بگیم عادی کده که کلتا بیرون بکنی و دهانتا در سینه مادر میگذاری. آلی نآمده الک سینه مادر پر از شیره. عزیزای خدا اینها را برای ما عیان کردند، ساده کردند تا که همون ترس برادران عزیز از ما و شما دور شود. شیخ سعدی را در بستانش برادران عزیز، کتاب بستانش یک قصه بسیار زیبا میاد. انشاءالله این فکر میکنم اگر اینها را ما خوب درست هر کدامش در جای خودش اگر گوش کنیم، شاید که همون ترسی را که حاتم اصحم در زمان خودش در دل مردم احساس کرده بود، همون ترس شاید از دل ما و شما دور شود. شیخ سعدی در بستانش میگه یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود، که نان و آب از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. پدر میگه بچه‌اش میگه برداشت دوستداری میکرد، بوسابوسی میکرد. بچه‌اش میگه دیگه الهامش آمد یکی خندید. پدر میگه دندانهای فرزند که دید یک باره مردکی ترسانچک بده است، مردکی بی غیرت بده است، مردکی که بیچاره رزق روزی را جانب خدا کی نمیدونست است. دندانهای بچه‌ش که دید میگه ترس فراش گرفت، که نان و آب از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. این بچه ما صاحب دندان شده، یک پگه نان میگه، اینا من از کجا نان تأمین کنم؟ ولی بسیار ما برادران لاف میزنیم، من نباشم اگر خدا میدانه یگان تای تو زنده نمیمونیم. یا همه برادرای عزیز اینها همه یک سخنهای بیهوده، یک سخنهایی که از روی بگیم کبر و جهل جاهلی ما هست. الله میگه من میدانم که ریسک شما در کجاست و از کجا به جای شما میآید، من ایرا میدانم و کنترل این الله میگه در دست من است. عبدالقادر بیدل میگه ریسک را روزی رسان پر میدهد، بی مگس هرگز نماند عنکبوت. اما خانه‌های تورتنکا را دیدین؟ از همینجا پشه میگه خدا ریسکی او را میگه پرش میتا، پریده میرود، تورتنک اونجا دا میخورش. تورتنک قوت قپیدن پشه نداره، لیکن خداوند همون را نویسانده. تو طعمه یعنی همون تورتنکی همونجا میرود تورتنک میخورش. این مردک بیچاره ترس فراش گرفت، این از کجا من نان میتونم؟ چو بیچاره گفت این سخن نزد جفت. اگه دیگه شاید که بیچاره شرم که البته بیرون داخل همسایه را بگم، شاید یگان همسایه صاحب عقیده باشه و او آدم ریسک خدا بینه که مرا مقصد مسخرم نکنه. بیای همه در خوب همی آدمی نزدیک، همی خانومی خدمت، اویله خدمت، همی را بگم که چی میگه؟ چو گفت بیچاره این سخن نزد جفت، نگر زن او را چو مردانه گفت. شیخ سعدی میگه الحمدلله که اگر این مردک دل گرده هم که نداشته باشد، این مردک بی غیرت هم که باشد، این خیل شیرزنا هم وجود داره. نگر میگه زن او را چو مردانه گفت. چیش گفت؟ وقتی گفت زنک این بچه‌ک مصاحب دندان شده، مقصد باید نامخوری دیگه زیاد شده، این چه میکرده باشه؟ الحمدلله رب العالمین. زنبین مخور حول ابلیس تا جان دهد. مردک گفت این ترسی که ترا فرا گرفتگی ایرا وسواس شیطانی میگن. مخور حول ابلیس تا جان دهد، همان که دندان دهد آن نان دهد. همون ذاتی که ایرا دندان شداده او الکی رزق روزی را معین کرده است. تواناست آن خداوند روز که روزی رساند تو چندین مسوز. اینا مرد بود، های اون ذات میگه من توانایم، من استوارم، هیچ قدرت و قوت به من رسیده نمیتواند. تو ایقا نسوز، تو ایقا غمگین نشه. خدا میگه من خودم تأمینش میکنم.
نگارنده کودک اندر شکم، نویسنده عمر و روزی است هم. مردک تو عالی گفت فقط همی یک دندانای همی را دیدی؟ تو این پروردگاره که این صورت فرزند تر در بطن من کشید، در اینجا ای را صورت سازی کرد، در همین داخل نویسنده عمر و روزی هم هست، عمرش هم معین کرد از این خداوند. همین خداوندی تواناست. تو چی قدر میسوزی؟ تو چی قدر فکر میکنی؟ من برادرای عزیز، اکو هر آدم هر خیل است. من وقتی هم بالای کتاب میشینم، با کتاب انیسی کنج تنهایی کتاب است، وقتی با کتاب سر کار میگیرم، در ذهنم هر خیل هر چیزای خواندگی پیشتر یا هر خیل سخنهای در ذهنم دور میگردد، مثل که در زن همین مردک من قائل شدم. گفتم ببین در هر خانه اگر هم خیلی شیرزن باشه، بعضی همین مردکایی که عقیده مستحکم ندارن، همون ریسک ای کیسه خودش میبینه یا طعنه میزنه خانواده را که اولی مایم در ایجوایی و خدا میدونه شما چی میشین. همین که شیرزنا اگر باشن برادرای عزیز، انشاءالله جامعه ما چی جامعه زیبا شود، میدونی خانواده ما چی خانواده زیبا و خوب شود. از الله مهربان ما همیشه دعا گوییم که خداوند این خیل شیرزنها را در این جامعه ما زیاد کنه، این خیل زنهای با غیرت زیاد کنه. اسماء دختر ابوبکر صدیق بود، حضرت اسماء. از ما یک کم ترک از همین زنهای شیرزن برای شما یک ده حکایت بیارم. حضرت اسماء دختر ابوبکر صدیق بود. وقتی میگه عمرش به 80 رسید، عمرش به 80 رسید، مادر عایشه دیگر مادر بود. عایشه دختری حضرت ابوبکر صدیق مادر ماند، زن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اسماء را مادرش دیگر بود. این اسلام که نه آورد، حضرت ابوبکر طلاق شد. وقتی همین اسماء، این اسماء خودش بسیار زنی خادمه و خدمتکار بود، دختر ابوبکر صدیق بود. میگه وقتی عمرش به 80 رسید، در نسبت حجاج که رهبری بگه مسلمان ها بود ولی بسیار فاسق بود، ظالم کی بود، بچه اسماء عبدالله ابن زبیر بود. اطاعتش نکرد، گفت یک آدمی فاسقه، گفت میرا چی اطاعت کنم؟ وقتی که این سخن به گوش حجاج رسید، مرد خیر رهبر کلانه، خب این کی از مقصد مرا اطاعت نمیکنه؟ تشکیل کرد در مقابلش جنگید. عبدالله ابن زبیر بچه حضرت اسماء را به قتل رسانید و در بند کشید. بلند، همین خیلی بلندی داود، آویزانش کرد. در مکه 3 روز عبدالله ابن زبیر همین آویزان است. حجاج که منتظره که کی اسماء می آید و میگه ای حجاج، مقصد بسیار بخشش زیاد از تن فرزندمون، همین بچه‌ک ما مقصد پایان کو بگیرم. فکر کرد که این اسماء همین خیلی چی میدانه که این هم یک شیرزن است. طاقتش تاق شد دیگه. حجاج دید که اسماء نمی آید، بس سراغ بچه‌ش نمیاد. بعد به نزدش آمد گفت ای اسماء، درک داری؟ ما با فرزند تو چی معامله کردیم؟ میدانی؟ گفت 3 روز بچه‌ت آویزان است. گفت من درک دارم، من درک دارم که شما گفت فقط دنیای او را تباه کردین، ولی حجاج یقین بدان که او آخرتی تو را تباه کرده بود. برادر عزیز، این سخنی هست میگه در تاریخ که در حالت از زمان اسماء میبراید که درون او پر مهر فرزند بود. وقتی میگه این سخن حجاج گفت، حجاج دیگر مقصد گپش نیفت که در عوض این مادر چی بگه، یعنی نه زاره است، نه تولا است، نه خواهش است. این خیل برادرای عزیز، ببین شیرزن کی بود، مثل عبدالله ابن زبیر و فرزند به دنیا آورد. این دامن این خیل مادرها با بسیار نقش کلان میبازد. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، زن ببین که صاحب مردک خانه را مخر حول ابلیس تا جان دهد، همان که دندان دهد آن نان دهد.
تو چی جای ترس داری گفت؟ همون که خودش دندان شداد همون خودش نان شمیته گفت. برادر عزیز، خداوند بسیار ذاتی مهربانه، او کفیل ریسک ما هست. میگه یک نفر بود دائما دعا میکرد، میگو خدایا برای من ریسک بغاس بده. بغاس، این بغاس کلمه عربیه. وقتی میگه همون زاغ بچه تولد میکنه سفیده، وقتی که همون سفید که هست میگه زاغ سیاه که میبینش فکر میکنه که همین ایمن نیست، ایمن نیست، میگه ترکش میکنه میرود تا زمانی که همین پر سیاه نبراید. پر سیاه که میبراورده است بعد به سراغش میامده است. یک آدم داغیم میگفت است خدایا مرا ریسک همون بغاس بده. بغاسش همون که در حالت همون پشم سفید داشتن. خدا را بینیم برادرای عزیز قدرت چکی، وقتی مادر هم را میپرتویه میرود، خداوند در تنه همین چوجه زاغ بگیم یک بوی خودمرده را پیدا میکنه. یک چوجه که یک حیوان میبرد یک بوی دارد کو، وقتی که بوی کی باشد بعد کیرما و پشه آمدن میگیرن، همون بوی میگه در تنه می پیدا میشود. دیگر کیرمها و پشه ها اگه برای خوردنش میان، وقتی نزد یکی میان شکارشون کردن میگیرن، خوردنشون میگیرن تا زمانی که پرش میگه سیاه میشده است بعد مادرش سراغش میآمده است. این مردک هم مردکی دانا بوده است، میگفت است خدایا همون ریسکی که بغاس دادی مرا همون خیر ریسک بده. مقصد همین خیر ریسکی که خودش دویده و پیش مرا آمدن بگیرن. این الله مهربان چه یک ذات مهربانی است که هیچ وقت برادران عزیز در دل ما باید ترس نباشد. در دل ما یگان ترس هم بترسیم من برادر عزیز، این ریسک چیزی ازلی است. این را کم و زیاد کردن همه در نزد الله مهربان است. این به بندش هیچ وابستگی ندارد.